असलामकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी सोहणियो देख लवो यूके वैदर मस्त मस्त कदी धुप आ जाती है कदी छां हो जाती है तो कदी थोड़ी सुबह हल्कियां जी कणियां उतरियां लेकिन ज़मीन भी गिल्ली नहीं हुई बस एवं हल्का फुल्का शावर होया सी तो चलो जी बेहतरी की तरफ जा रहा यूके वैदर उम्मीद तो आवे कि इस हफ्ते जड़ा ना खासा बदलाव आएगा और गर्मी की शिद्दत घट हो जाएगी। बच्चे आए और बच्चे जान वाले भी हो गए ने थोड़े दिन बच्चे ने उन्होंने जान विच और कई चीज़ां ऐसियां सन कि मैं सोचा सी कि उन्होंने यह बना के खिलावांगी यह करांगी लेकिन रश की वजह के नाल वो इधर उधर बस आन जान दे विच ही कुछ चीज़ां नहीं बना सकी। यूसुफ मेरे हाथ की बेसन की बनी हुई मिठाई बड़े शौक नाल खांदा बेसन दी टिक्कियां जड़ियां बनदियां ने ते ओह यूसुफ नूं बड़ियां पसंद है और मैं सोचा सी यूसुफ ने आना है और मैं फौरन ही उन्होंने बना के देनियां ने लेकिन देख लो इन्ने दिन हो गए ने लेकिन हुण मैं बदाम लैके आई सा परसों जो असी ग्रॉसरी करन गए और यह जड़ा ना बदाम पिस्ता मैं अलसी भी थोड़ी जी चुकी सी मैं अगर थोड़ा जहा टाइम मिल गया तो थोड़ी जी अलसी की पिन्नियाँ बनावांगे नहीं तो बहर बेसन की मिठाई तो बनानी है तो यह जी बेसन है तो यह नाल शुगर है जड़ी पिसी हुई शुगर है यह मैं कढ़ के रख लिया हुण मैं अंदरों बाकी खोपरा वगैरह भी कढ़ांगी चीज़ा मेवा तो जिहड़ा मर्जी तुसीं पा लो लेकिन मेनली ये बदाम और पिस्ता ही जाते हैं तो इन्होंने मैं थोड़ा पीसांगी और उस तो बाद असी बेसन की देसी घ्यो विच बुनाई करांगे। देसी घ्यो का वड्डा डब्बा लैके आई सब 2 किलो वाला लेकिन इन्ना शार्प है कटर के नाल कट्टिया वे कि मैंने हुण डर लग रहा वे कि यह कोना जड़ा वे ना इहदा नहीं कटिया गया और बाकी चीज़ बड़ी शार्प है एक दफ़ा इतना मेरा हाथ कट चुकिया तो मैनू बहुत डर लग रहा वे तो इन्होंने उपर दूसरा ढक्कन भी नहीं दिता कि प्लास्टिक अगर इनू असीं उतार देवांगे तो फिर इत्ते की ढक्कन देवांगे इस तो मैनू इनू भी किसी पॉट में शिफ्ट करना पैना वे और डब्बा सुट्टना पैना तो असीं देसी घ्यो नूं ओपन कर लिया और ये पा के असी हुण घ्यो ते नाल असी बेसन की भुनाई शुरू करने वाले हैं। बेसन की भुनाई असी शुरू कर दी है देसी घ्यो पाया मैं और उहदे विच पा दिता बेसन और इनू अच्छा जिहा असी भुनांगे। बेसन की भुनाई असी बिल्कुल हल्की अग ते करनी है क्योंकि तेज़ अग ते करांगे तो जल जाएगा लेकिन वो अच्छी भुनाई नहीं होएगी इस तो बिल्कुल स्लो फ्लेम ते असी इनू भुनदे जाना वे। इस तरफ असी बादाम पिस्ता पीस रहे हैं इत्थे असी पीस लिया वे बादाम और पिस्ता और इत्थे मैं सिर्फ बादाम पीस रही हाँ यह तो मैं उहदे विच पावांगी बेसन विच और यह बादाम जिहड़े पीस के रखांगी उन्होंने कहा सी यूसुफ की मम्मा ने कि मैं तुहानूं आलमंड केक बना के खिलावांगी तुसीं थोड़े जे बादाम एक्सट्रा पीस के रख दईओ असीं कहा चलो ठीक है तो यह मैं सिर्फ अलग तो सिर्फ बादाम पीसांगी। बेसन की भुनाई हो रही है और इन्नी अच्छी खुशबू आने लग गई है जो बेसन हल्की हल्की अग ते भुजदा है ना तो बड़ा ही अच्छा खुशबू दिंदा है। लो बई सज्जनों तो मित्रों सारे असी बेसन पिसाई वाला काम खत्म कर लिया वे और हुण जड़ा नाल नाल असी इनू लैके जावांगे चीनी नूं और थोड़ा जिहा भुनाई हो जाएगी उस तो बाद असी शुगर शामिल करांगे। अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग सोनियो। गुड मॉर्निंग सोनी उठ गए हैं। या सोनू ने क्या खाना है सोने ने नथिंग नथिंग उठ के तो नाश्ता करते हैं यार हैं आई डिड लाइक नाश्ता नाश्ते को लाइक नहीं करते हो चलो गाड़ियों के साथ खेलो फिर अपनी। बेसन साडा खासी हद तक भुन चुकिया वे क्योंकि ये आयल आहिस्ता आहिस्ता हुण पहले एकदम बेसन आयल नूं पी जाता वे फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ऑयल जड़ा ना थोड़ा नरम होंदा वे तो हुण एवे कि भुनाई की तरफ खासी हद तक जा रहा वे और इधर जी असी गर्म होने वास्ते रखिया वे वो जड़ा उहदा ढक्कन सी वो अंदर जा वड़िया वे ए की रौला पै गया होए ए की रौला पै गया तो हुण रौला की पै गया वे हुण ना इनू जड़ा डब्बा जो मेरे को ढक्कन वाला पिया है ना तो मैं ये गर्म करके ट्रांसफर करांगी कुछ मैं दूसरे डब्बे कढ़ांगी और फिर इस डब्बे असीं सुटांगे। अपुन कामयाब हो गया रे तो शुक्र है एक मैं दूसरे पॉट च कढ़िया और बाकी ये आ गया तो चलो जी डब्बे तो साढ़े खेड़ा मुक्या तो साड़ी जान छुट्टी देखो वो जो उतारिया नीचे जाके गिरया होया वे तो लो जी यह साडा हो गया तैयार और यूसुफ नूं मैं दस्सिया कि यूसुफ
कि आपके लिए मैं बना रही हूँ। तो यूसुफ तो बड़ा खुश हो गया, कहता है कि बहुत शुक्रिया, और बड़ा खुश हो गया। धमालां पाइयां ने यूसुफ ने कि मेरी फेवरेट जड़ी है ना बन रही टिक्कियाँ। बेसन की अच्छी पुनाई हो चुकी है और असी चुल्हा नूं कर दिता बंद। बिल्कुल खुशबू आनी शुरू हो गई सी और बेसन बिल्कुल डन हो चुकिया सी। और इस तो बाद थोड़ा जिहा असीं रस देवांगे कि बिल्कुल जी तेज़ वाली गर्मी है ना वो ख़त्म हो जाए। जो हल्का गर्म रह जाएगा ना तो उदों असीं इहदे विच पिसी हुई चीनी मिलावांगे, मेवा मिलावांगे और नाल फिर असीं इहनूं मिक्स करके किसी ट्रे च कट देवांगे। और फिर थोड़ी देर च टिक्की थोड़ा रस देवांगे उहनूं और फिर टिक्कियां कट लवांगे। तो बस भी हुण मैं थोड़ा जिहा वेट कर रही हाँ कि थोड़ा जिहा इहदी गर्मी ख़त्म होवे। मैं उन्होंने सेंटर इत्थे रख लिया काउंटर ते और चुल्हा फारिग कर दिता है कि बच्चे उठ गए ने, वारी वारी आ गए ने और सब ने नाश्ता खाना है। तो असीं इहदे थोड़ा जिहा इहनूं रेस्ट देण वास्ते इस साइड ते कर दिता है। उस तो बाद फिर असीं इहदे विच बाकी चीज़ां शामिल करांगे। बहुत ज़्यादा गर्म विच असीं इस तो चीनी शामिल ही करांगे कि चीनी फिर एकदम अपना पानी छड्ड देगी। थोड़ा नॉर्मल च पावांगे तो चीनी की अपनी शक्ल जिहड़ी ना बरकरार रहेगी, इस तरह फिर पानी नहीं छड्डेगी क्योंकि इहदे विच ना पानी जाएगा ना दुध जाएगा। सिर्फ चीनी असीं शामिल करके मेवे दे नाल ही जमावांगे। इहदे विच मेवा शामिल कर दांगी मैं, जिहड़ा पीस के रखिया सी पहले मैं पाया हुआ लेकिन Dad, what are you making? मैं आपके लिए मिठाई बना रही हूँ, स्वीट डिश। खानी है? नो? Yeah. I want to see more potatoes. I want to see more अच्छा पोटैटो अब कल निकालेंगे, आज मैं इसमें बिजी हूँ ना, कल हम निकालेंगे, ठीक है। Look, there's more. कहते ने जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा ते जिन्ना मेवा पाओ उन्ना ही मज़ेदार। मैं सोचिया इनू बचा के की करना है, इनू भी पा ही देवो बेचारे नू ताकि अच्छा जा मेवे वाला टेस्ट आवे। मेवे नूं असीं अच्छा जिहा मिक्स कर लिया और जी बहुत ज़्यादा गरमाई सी वो भी ख़त्म हो गई है। इहदे विच शामिल कर देंगे असीं पिसी हुई चीनी। साबुत चीनी नहीं पानी, मैं अंदाजे नाल पा रही हाँ। मैं कभी भी नाप के बस नहीं पाती, हालांकि नाप के ही पाना चाहिए वे, लेकिन वो बना बना के थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है ना, तो बस मैं अंदाजे दे नाल पानी हाँ। फिर मैं थोड़ा चख लवांगी, अगर मैनू घट लगेगा तो मैं होर शामिल कर लवांगी और इन्हूं असीं अच्छा जिहा मिक्स करांगे। चीनी अच्छी जैसी मिक्स कर ली है, चीनी चख ली सी, तुहानूं थोड़ी घट लगी, असीं होर इहदे विच मिक्स कर लई। हुण असीं इहनूं किसी भी जिहड़ी भी ट्रे च तुसीं पा के जमाना चाहो, कोई ट्रे कोई बर्तन कोई भी पॉट जिथे तुसीं टिक्कियां कट्टना होण उहदे विच पा दांगे। असीं भी ना जिहड़ी ओवन की ट्रे है वो कड्ढी है ताकि उहदे विच ही ना सीधियां सीधियां टिक्कियां हो जाणगियां और उहनूं साफ करके उस ट्रे नूं उहदे विच असीं इहनूं फैला देवांगे। मज़ेदार होममेड मिठाई बेसन की तैयार हो चुकी है। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन बहुत मज़े की लगती है। साढ़े बचपन के हाफसियां में भी यह मिठाई जी सारी फहरिस्त से सर्दियाँ आते ही या अलसी दी पिन्नियां बनदियां सन या अम्मी बना के रख देते होंदे सन, फिर असी ये चलते फिरते खाना और फिर मेवा जात होंदे सन। इस तरह सर्दी का तोड़ इनू समझिया जाता सी, बहुत कि अच्छी है ताकतवर चीज़ और ज़ाहिर मेवा सर्दियाँ ज़्यादा इस्तेमाल होंदा वे कि उहदे विच ताकत ज़्यादा समझी जाती है। तो बहरहाल जी यूसुफ को बहुत पसंद आई है। यूसुफ ने कहा मुझे अच्छा मज़ा आया। और दूसरा है कि जी असी टिक्की ऐसा कर ली है, तुम लड्डू की शेप भी दे सकते हो थोड़ा ठंडा होने पर, और तुम जिस तरह मर्जी कटिंग कर लो वो तुहाड़ी अपने हिसाब के नाल है कि छोटी कटिंग करो बड़ी करो गोल लड्डू बना लवो। पर है कि होममेड मिठाई ਇਹਦਾ कोई जवाब नहीं है, ਇਹਦਾ कोई मुकाबला नहीं है, घर की बनी हुई साफ सुथरी चीज़। ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਗੱਪਸ਼ਪ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਣ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ
ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਅਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਬੇਸਨ ਦੀ ਮਿਠਾਈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਗਾਜਰ ਦੇ ਹਲਵੇ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਨਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, तो कनस्तर ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੀਪਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੱਬਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੰਟੇਨਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹ ਕਨਸਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਿੰਨੀਆਂ, और सारिया ने चाह बनाई और एक एक पिन्नी खा ली कर ली, और फौरी तौर पर तुसी जरा फ्रैश हो जाते सो, और फौरी तौर पर तुहाडे ताकत आ जाती सी, और फिर तुसी उठ के किसी ने जो काम काज करना है। लेकिन सुबह ज़्यादातर पिन्नी खाधी जाती सी। जिहड़े बच्चे दूर दराज इलाकों होंदे सन, फिर उन्होंने भी मावां बना के भेजदियां होंदियां सन, जिहड़ा तोहफतन भी भेजी जाती सी। ते पिन्नी और पंजीरी ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਲਸੀ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਜਰ ਦੇ ਹਲਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਜੁੜੀ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਵਾ ਜਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੋਕ ਅਲਸੀ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਬੇਕਰੀ ਆਈਟਮ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੇਕ, ਪੇਸਟਰੀਜ਼, ਬਿਸਕਿਟਸ, पता नहीं की चीज़ां आ गई ने, मैंने तो उन्होंने चीज़ों का नाम ही नहीं पता। पर है कि जोड़ा साडा अपना देसी खाने, जोड़ा साडा देसी फूड और जोड़ा रवायती जोड़े खाने ने ना, इन्हां सारे फहरस्त ने हाले भी ताकत के हवाले दे नाल, और तुसी देखो उन्हां दे अफादियत के हवाले दे नाल। मैं एक इंस्टा के उपर एक फॉलो करनी है, एक उन्होंने वो दसते ने खाने के हिसाब के नाल ही। वो कहते हैं कि जोड़े तुहाडे बाप दादा चीज़ खाते सन ना, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰਦਾ, ਖੀਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਪੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਈ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਜੌਕ ਦਰ ਜੌਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਕਤ ਕਬ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਤਾਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਯਦਾ ਨਾਇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਸੋਹਣਿਓ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਗੋ ਬਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਹੱਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਇਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਊ ਆਲ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਰਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਵਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। यूके ਵੈਦਰ ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਬਾਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਸੀਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੂਫਾਨ, ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੂਫਾਨ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਪਸੀਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਗਮ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ, ਲਾਇਬਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਾਇਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਧਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਖਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਮਰਕੋਟ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇ ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਟਰੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪਟਰੀ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਡੱਬੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਸ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਛੱਤ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬਸ ਕੋ ਸੜਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਦੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ AC ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਔਰ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵੇਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੁਆ 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 ਟੋਆ 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 ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਸ ਰੁਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਕੌੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕੌੜਾ। ਉਹ ਅੱਬੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਈਏ। ਬੱਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਤਰਨੇ ਸਾਂ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਵਾਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਇੱਥੇ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਫੜਾਉਣੀ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੌੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਬਈ ਕਿ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਇੰਨੀ ਰਗਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਬੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਬਈ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ, ਹੁੱਲੇ ਹੁਲਾਰੇ ਹੁਣ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। ਹੁਮਾਈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗਾ, ਹੁਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਗਿੱਡ ਗਿੱਡ ਪੀ ਲਾਂ, ਤੇ ਬਈ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,
ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਪਨਾਈਅਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਖਾਲਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਵਰਾਨੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਸੀ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਘੜੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਟਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਿੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਖ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਖ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗਦਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਾਖ 'ਤੇ ਹੀ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ, ਖਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਟਕਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਐਸਾ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਇਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਖ 'ਤੇ ਧੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਖਾਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੜਾ ਫੜਨਾ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਐਡਾ ਫੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਖ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਫੱਟਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹਾ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਹਾ ਲਿਆ ਵੇ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾਇਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੂਛੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵਟਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਜੋੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਧੁਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨੇ ਦੀ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਬੂਟਿਆਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਔਰ ਅਚਾਰ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅਚਾਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਅਚਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਸੀ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਲੂ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਸ ਅਚਾਰ ਔਰ ਰੋਟੀ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਓ ਵੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਰ ਔਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਮਗਰਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲਾਲਟਨ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਲਿਸ ਦੁੱਧ ਪੀਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਠੇ ਖਾਣੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਦੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਤੋੜਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੜਾ ਹਸੀਨ ਦੌਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਸ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, ते धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। और रात ਨੂੰ याद ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੈਸਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਢਕੇ ਛੁਪੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡੱਡੂ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਡੱਡੂ ਹੀ ਡੱਡੂ 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 ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਡੱਡੂਆਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੱਡੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਿਰ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲੇਟਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਡੱਡੂਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਸੀਨ ਦੌਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਸੇਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਲਾਲਟਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਲਟਨ ਇੱਕ ਬਾਲ ਕੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਸੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋਹਣਾ ਔਰ ਤਾਰੇ ਦੇਖਣੇ, ਉਹ ਹਸੀਨ ਦੌਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੰਦ ਤੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਡਰੂਮ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਸੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਵਕੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਸੀਨ ਦੌਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸੁੱਚੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੌਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਬਾਲਗਾ ਆਰਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹਸੀਨ ਦੌਰ ਸਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੇ। अस्सलाम वालेकुम, Where's Mama? इधर आओ। Where's Mama? मम्मा ऊपर है, इधर तो आ जाओ। गुड मॉर्निंग सोनिया नहीं कहना, Yeah. कह दो Good morning, Sunny. गुड मॉर्निंग सोनियो, गुड मॉर्निंग। ये हमारा बहुत प्यारा बेटा है। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? And to आज हम दानिश के हाउस जा रहे हैं, है ना? दानिश हाउस जा ਰਹੇ ਚਲੋ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸ਼ੂਜ਼ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਫਿਰ हमने जाना है। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।